Good morning, students. Today we are going to discuss about solar cell working of solar cell. Now, solar cell, yesterday's class, I explained, the functioning of ordinary PN junction. The PN junction is similar to PN junction. Solar cell also, the working is similar to ordinary PN junction, but there is a slight variation that we are going to discuss now. Again I am repeating the ordinary PN junction VI characteristics, forward bias characteristics here. That is voltage in y-axis and current is along x-axis. If you increase the voltage from 0 onwards, there is no current. Till certain voltage, there is no current. After that, the current, as the voltage increases further, then automatically current also increases according to Ohm's law. Here, why the current is not increasing if you increase the voltage from 0 to certain value, that voltage is called as barrier voltage. That barrier objects the flow of electrons in a circuit. If above that voltage, if you apply the voltage, external voltage, above that barrier voltage, then automatically the current starts flowing in a circuit. As the voltage increases, current also increases. This is the dark current. This current is called as, here the current is called as dark current in solar cell language. Dark current. Here we are not applying any light on that diode. This current is called as dark current because we are not applying any light on diode. So this current is called as dark current. Similarly, in solar cell, simpler solar cell is a PN junction. That is shown in figure, that is ordinary PN junction. In this, the N region is heavily doped and thin. That size of that layer is N side, PN. I already explained in last class, N-type material by doping with pentavalent substance. The N region is heavily doped and thin so that light can penetrate through it easily. Then light can penetrate. Light in solar cell we are focusing light. So solar means light radiations. So the P region is lightly doped so that most of the depletion region similar to PN junction, here also solar cell also consists of depletion region, and the most of the depletion region lies on the P side. The penetration depends on wavelength and absorption coefficient. So the wavelength, we know the relation Eg is equal to h nu. Eg is equal to h nu. Eg is equal to h nu. Nu is equal to C by lambda. Nu is equal to C by lambda, where h and c are constant. So E, energy of the wavelength mainly depends upon wavelength. So the penetration depth the penetration depends on penetration, that is depletion range. In order to jump the electrons, jump the barrier, we need the energy of the electron must be higher than the depletion region. That energy absorbed by that solar radiation. That energy of the solar radiation depends on wavelength. So Eg, suppose that Eg, silicon Eg is 1.1, then the wavelength must be by reverse calculation we can calculate the wavelength in order to overcome that Eg, energy gap. In order to jump that energy gap, that wavelength must be desired wavelengths can only jump that Eg. So basing on that, the penetration depends on wavelength and absorption coefficient increases. As absorption coefficient increases, automatically the electron hole pairs generated also increases.
The electron hole pairs are mainly created in the depletion region. In the depletion region, I already explained in yesterday's class that there is a depletion region. PN junction consists of a depletion region, and due to that all positive charges move at one side and negative charges move at one side, that minority carriers from N side and minority carriers from P side opposes that flow. Then that acts like a separated opposite charges separated by a certain distance, that acts like a built-in potential, and there is a electric field. That means there are positive charges and negative charges separated by a certain distance, then automatically there is a electric field. Electrons move to N region and holes move to P region restricted by this barrier. When external load is applied, the excess electrons travel through the load to recombine with the excess holes. Electron and holes are generated with the help of P and N regions. Electron hole pairs are generated in N and P regions. The shorter wavelengths are absorbed. The shorter wavelengths are absorbed. The shorter wavelengths are absorbed in the N region, and longer wavelengths are absorbed in the P region. So the electron hole pairs generated in this region can also contribute to the current. So the electron hole pairs generated in this region can also contribute to the current. Typically, these are electron hole pairs are generated with a minority. అనురాధ మేడం ఏమ్మా చాలా లేట్గా వచ్చావు? మేడం అది రొటేట్ అవటం లేట్ అయింది మేడం. ఓకే, కనెక్ట్ అవ్వడం లేట్ అయిందా? ఏంటమ్మా స్వాతి పరిస్థితి ఏంట్రా? మేడం ఆ అమ్మాయికి మెసేజ్ చేస్తున్నాను మేడం. ఓకే 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 అమ్మా, వినండి. టిపికల్లీ ఇది అమ్మా మనం చూసేది. దెన్ చూడండి ఎలా వెళ్తున్నాయో చూడండి. N region and P region. N side is very thin, and P side is large. The most of the depletion region is in P side. చెప్పినట్టే ఉన్నాయి కదా. ఇది డిప్లీషన్. ఇది అమ్మా ఈ డార్క్ లైన్ ఉందే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిప్లీషన్ రీజన్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, సోలార్ సెల్ అంటే లైట్ రేడియేషన్స్ కనుక దీని మీద ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి, ఇటు సైడ్ అంతా డిప్లీషన్ రీజన్లో ఒక సైడ్ అంతా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక సైడ్ అంతా హోల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పెయిర్స్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఏమవుతాయి, దీస్ జనరేటెడ్ ఎక్కడ డిప్లీషన్ రీజియన్లో ఫామ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పెయిర్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకొని, హోల్స్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకొని, లైట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకొని, దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ టు N region అండ్ హోల్స్ మూవ్ టు P side region. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, ఎన్లో కూడా ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పైర్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో ట్రైస్ టు మూవ్ వయా ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ ద హోల్. ఈ హోల్స్ ఏమవుతాయమ్మా, హోల్స్ ఆల్సో ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యి ఇన్ ఆర్డర్ టు రికంబైన్ విత్ ఎలక్ట్రాన్. ఈ విధంగా మనకి ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ కాన్స్టిట్యూట్ కరెంట్. ఈ కరెంట్ని మనం ఏంటి అనేది మనం ఈ కరెంట్నే మనం సోలార్ ఫోటోవోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే దీంట్లో ఏమవుతుందో చూడమ్మా, ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పైర్స్ జనరేట్ అయినాయి.
ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు మూవ్ అవుతా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కనుక మనం ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ కనుక కనెక్ట్ చేస్తే దెన్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ త్రూ ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్. ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్ కాన్స్టిట్యూట్ కరెంట్. అదే కరెంట్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఏంటి ఇక్కడ మనం దిస్ ఈస్ సోలార్ సెల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఆర్డినరీ పిఎన్ జంక్షన్. ఆర్డినరీ పిఎన్ జంక్షన్ when generally that silicon material made up of PN junction is made up of silicon material. సిలికాన్తో తయారైన పిఎన్ జంక్షన్ని తీసుకుంటాం. దాని మీద ఎనర్జీ గ్యాప్ ఆఫ్ దట్ సిలికాన్ ఈజ్ నియర్లీ 1.1. సో ఈ 1.1 కంటే తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉన్నాయేమో ఎన్ రీజియన్లో పడతాయి, మీడియంగా ఉన్నాయేమో డిప్లీషన్ రీజియన్లో పడతాయి. లాంగర్ 1.1 కన్నా ఉంటేనేమో పి రీజియన్లో పడతాయి. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్ ఈ విధంగా జనరేట్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎటు ట్రావెల్ అవుతాయేమో ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్లోకి ఇలా తయారు. సో ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ కరెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఆపోజిట్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కరెంట్ ఏమవుతుంది? దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఐపిహెచ్ అంటాం. ఐపిహెచ్ అంటాం. ఐపిహెచ్. ఈ కరెంట్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఫ్లో అయ్యి మళ్ళీ హోల్స్తో రికంబైన్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ని ఐపిహెచ్ అంటాం. దీంట్లో మనం ఏమన్నా లోడ్ కనెక్ట్ చేసామమ్మా? లోడ్ ఏం కనెక్ట్ చేయాల. ఇక్కడ డిప్లీషన్ రీజియన్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏమవుతున్నాయి? డ్రిఫ్ట్, తరలించబడుతున్నాయి. ఈ విధంగా మనకి కరెంట్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఆర్డినరీ పిఎన్ జంక్షన్ వెన్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్ రేడియేషన్స్, దెన్ ఆటోమేటిక్ లైట్ రేడియేషన్స్. ఇక్కడ ఏముందమ్మా? ఫింగర్ ఎలక్ట్రోడ్. అంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వడానికి ఏం పెట్టుకోవాలి? మనం ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టుకోవాలి కదా. దట్ ఫింగర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అన్నా బ్యాక్ ఎలక్ట్రోడ్స్. అంటే మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి కంబైన్ అవ్వాలి కదా. బ్యాక్ ఎలక్ట్రోడ్స్, ఫింగర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అండ్ బ్యాక్ ఎలక్ట్రోడ్. ఈ వైర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా మనం ఈ ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ని అరేంజ్ చేసాం. ఇది మామూలుగా బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ ఆఫ్ సోలార్ సెల్. తర్వాత ఏమవుతుందో చూడండి. దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందాక చెప్పాయి కదా, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ సైడ్ అండ్ హోల్స్ పి సైడ్ మూవ్ అవుతాయి. ఎప్పుడు ఈ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా మూవ్ అయ్యేదమ్మా? ద మైనారిటీ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ ఎందుకు క్రియేట్ అయిందమ్మా? దీంట్లో మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏంటి? ఎన్ రీజియన్లో మైనారిటీ క్యారియర్స్ అంటే స్వల్పంగా ఉండే ఏంటమ్మా? హోల్స్. అదేవిధంగా దీంట్లో ఉండే ఏంటి? మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. దీంట్లో మైనారిటీ క్యారియర్స్ గెయిన్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో ఇదేమో బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్. ఇక్కడ మనకి బ్యారియర్లో మీకు డయోడ్ వేసేటప్పుడు ఏం చెప్తాం? బ్యారియర్లో ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ వేసి చూపిస్తాం కదా. అలాంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా డ్రిఫ్ట్, తరలించబడతాయి. ఈ విధంగా మనకి ఇది కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమని చూడండి. ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్గా వేసేసింది. ఫోటో జనరేటెడ్ క్యారియర్స్ ఇన్ సోలార్ సెల్ డ్యూ టు అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లైట్. ఫోటో జనరేటెడ్ క్యారియర్స్ అంటే ఇప్పుడు చూపించాం కదమ్మా, ఇవన్నీ కూడా ఫోటో జనరేటెడ్ క్యారియర్స్ అంటే. ఈ ఫోటో జనరేటెడ్ క్యారియర్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? శోషణ గుణకం, అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లైట్ మీద ఆధారపడి. దీంట్లో మొత్తం చూడండి, ఎల్ఎన్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎన్ రీజియన్, విడ్త్ అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజియన్ డబ్ల్యూ, ఎల్ఎన్ ఎల్పి ఏంటమ్మా ఇది? ఎల్పి ఆర్ ఎల్ఈ అన్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ ద పి రీజియన్ ఎల్ఈగా, లెంత్ ఆఫ్ ద ఎన్ రీజియన్ని ఎల్హెచ్గా తీసుకున్నాడు. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి, ఎల్హెచ్ హోల్ వల్ల మనకి ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏంటమ్మా? హోల్స్. ఈ హోల్స్ బ్రేక్ అయ్యి మైనారిటీ క్యారియర్స్ హోల్ గెయిన్ చేసుకుని అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ ఏమైంది? మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా హోల్ ఏర్పడుతుంది. ఇలా హోల్
హోల్ గెయిన్ చేసుకొని దాని ప్లేస్లో కొంచెం డిస్ప్లేస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా దీన్నేమో ఎల్ఈ అన్నారు, దీన్నేమో ఎల్హెచ్ అన్నారు. ఎల్హెచ్ అనడానికి కారణం ఏంటి? మైనారిటీ క్యారియర్స్ వలన ఏర్పడిన ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్. అదేవిధంగా మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, పీ సైడ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ వలన ఏర్పడిన హోల్ పేర్స్, ఇదే మనకి జనరేట్ అయ్యేది. ఇలా ఏమవుతున్నాయి చూడండి, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఇటువైపు, హోల్స్ అన్నీ ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మనకేమవుతుందమ్మా, కరెంట్ జనరేట్ అయింది. దిస్ జనరేటెడ్ కరెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోటో కరెంట్. ఫోటో కరెంట్. ఫోటో కరెంట్ అని అంటారు. దీంట్లో చూడండి ఫోటో కరెంట్, దీంట్లో ఆ కరెంటు, దీంట్లో కరెంట్ ఏమవుతుందో చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు కరెంట్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ వలన వచ్చింది కదా కరెంటు. ఈ కరెంట్ వచ్చినప్పుడు కరెంట్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ వలన వచ్చిన కరెంటు ఇటు గుండా ఫ్లో అవుతుంది, చూపించాం కదా. ఇది లోడ్ గుండా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇదేమో డయోడ్ కరెంట్ అని, ఒకటేమో డయోడ్ కరెంట్ అని, ఒకటేమో ఐపీహెచ్, ఇందాక చూపించాం కదా ఐపీహెచ్ అని చూపించి. ఇలా మనకి డయోడ్ మీద లైట్ పడితే ఇందాక చూపించాం కదా, డయోడ్ మీద లైట్ పడితే ఏమవుతుంది, ఇలాగా ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్ జనరేట్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకవైపు మూవ్ అవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ ఉంటుంది. ఈ కరెంట్ ఒకటి. అదేవిధంగా డయోడ్ కరెంట్, లోడ్ ఉంది అంటే ఏంటమ్మా, ఈ కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది. ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్, ఇప్పుడు కరెంట్ వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు మనకి చెప్పాంగా ఈ కరెంట్ వచ్చింది కదా, ఈ కరెంటు ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గివ్స్ వోల్టేజ్. దిస్ వోల్టేజ్ క్రియేట్స్ కరెంట్. దట్ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో చూపించాడు. 2 కరెంట్లు చూపించాడు చూడండి. వన్ ఈజ్ డ్యూ టు ఫోటో కరెంట్, అనదర్ ఈజ్ డ్యూ టు డయోడ్ కరెంట్. 2 కరెంట్లు చూపించాడు. ఇప్పుడు మనం ఈ డయోడ్ లేదు, ఇది లేదు అంటే రెసిస్టెన్స్ లేదు. రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఈ కరెంట్ లేదుగా, ఈ కరెంట్ లేదు. ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చే కరెంట్ లేదు. ఎందుకు? ఇక్కడ బ్యాటరీ లేదుగా. బ్యాటరీ ఉంటే కదా కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది. సో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేశాడు, దీన్ని తీసేసి దీన్ని కలిపేస్తే దీంట్లో ఏం కరెంట్ వచ్చిందమ్మా మనకి, ఓన్లీ ఆ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్ బ్రేక్ అయినాయి అని చెప్పానే, ఆ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్ బ్రేక్ అయినప్పుడు వచ్చిన కరెంటే ఐఎస్సి, సాచురేషన్ కరెంట్ ఆర్ ఐపీహెచ్ అంటాం. ఐపీహెచ్ అదొక్కటే ఉంది. ఐపీహెచ్ మాత్రమే ఉంది. ఇది హోల్స్, ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటే అటు చూడండి, కరెంట్ డైరెక్షన్ వేసాడు ఐపీహెచ్, ఈ డైరెక్షన్లో కరెంట్, ఎలక్ట్రాన్ దిశ ఈ విధంగా ఉంటే కరెంట్ దిశ ఈ విధంగా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి రెండు కలిపాడు ఏంటి, లోడ్ కూడా. అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ 2 రకాల కరెంట్లు ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ డయోడ్ కరెంట్ ఈ దిశలో ఉంటే, హోల్ కరెంట్ ఐపీహెచ్ ఈ దిశలో ఉంది. సో మనకి 2 రకాల కరెంట్లు ఉన్నాయి. ఏంటది, టోటల్ కరెంట్ వచ్చేసరికి డయోడ్ కరెంట్ మైనస్ ఐపీహెచ్. 2 వ్యతిరేక దిశలో ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి 2 వ్యతిరేక దిశలో చూపించాడు. అందుకని మనం వేసుకునేటప్పుడు ప్లస్ వేసుకోవాలి, కాకపోతే వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకదానికి మైనస్ సైన్. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి మైనస్ ఐపీహెచ్. ఇది చూస్తే తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమవుతుంది చూడండి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను గ్రాఫ్ గీస్తున్నా, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ అనుకున్నాం. మనకి వోల్టేజ్ వర్సెస్ కరెంట్. ఇది ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా గీస్తున్నా. ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డయోడ్. దీన్ని డార్క్ కరెంట్ అన్నాం,
డార్క్ కరెంట్ ఐడి, డార్క్ కరెంట్ ఇదేంటమ్మా ఐడి, డయోడ్ కరెంట్, డయోడ్ కరెంట్. ఇక్కడ మనం డయోడ్ కరెంట్ ఇదేమవుతుంది, ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ గీయాలి. దీనిలో ఐఎస్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐపీహెచ్ అంటే డయోడ్ కరెంట్ 0, డయోడ్ కరెంట్ లేదు. ఇక్కడెక్కడో మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఐఎస్సి మైనస్ ఇక్కడ మొదలవుతుంది, ఇక్కడ మొదలవుతుంది. దాన్ని ఏముందా మైనస్ ఐపీహెచ్, ఐపీహెచ్, ఐపీహెచ్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ క్వాడ్రంట్లో కేసు ఏమవుతుందో చూడండి. ఏమవుతుంది, ఇది మనకి తెలిసిందే. ఇక్కడ ఓన్లీ కరెంట్ ఏంటమ్మా, ఓన్లీ కరెంట్ ఏమన్నా లోడ్ ఉందా, లోడ్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండి ఈ కరెంట్ వలన వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఏర్పడడం అలాంటిది ఏమైనా లేదు కదా. అందుకని వోల్టేజ్ 0, వోల్టేజ్ 0, కరెంట్ మాత్రం ఉంది, మ్యాక్సిమం ఉంది. తర్వాత ఏం చేసాం, ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ని కలిపాం సర్క్యూట్లో. రెసిస్టెన్స్ని కలిపితే ఏమైంది మేడం, రెసిస్టెన్స్ని కలపకుండా చేయొచ్చు కదా ల్యాబ్ అంటే. మనం రెసిస్టెన్స్కి అక్రాసే కదా మనం పవర్ని తీసుకుంటాం, మనకు కావాలి ఈ కరెంట్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి, డయోడ్ కరెంట్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ మనం ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం, మన బల్బో ఎక్కడ అక్రాస్ లోడే కదమ్మా. అందుకని లోడ్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే. ఇదేంది స్పెషల్ కేసును ఒకదాన్ని తీసుకున్నాం గ్రాఫ్ పర్పస్ కోసం. తర్వాత లోడ్ కనెక్ట్ చేసాం, లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఐపీహెచ్, ఐపీహెచ్ ఐడి, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి మైనస్ ఐపీహెచ్. ఏమవుతుందో చూడండి, ఇప్పుడు ఐపీహెచ్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది. ఐపీహెచ్, ఐపీహెచ్ ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, ఐ మైనస్ ఐడి ఏమవుతుంది, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి మైనస్ ఐపీహెచ్. దాంట్లో గ్రాఫ్ గీద్దాం వాల్యూ ఏమవుతుంది అనేది. తర్వాత డయోడ్ కరెంట్, డయోడ్ కరెంట్ మనకి డయోడ్ కరెంట్లో పెద్ద వేరియేషన్స్ ఏమి ఉండవు, ఐపీహెచ్లోనే వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. చూడండి ఐపీహెచ్లో అదేమవుతుంది, ఇందాక తీసిన దానికంటే ఐడి కంటే ఏమో వాళ్ళు ఐపీహెచ్ తీసేస్తున్నాం కదమ్మా, ఐపీహెచ్ తీసేస్తున్నాం కదా, తీసేస్తున్నాం కాబట్టి కింద గ్రాఫ్ ఐపీహెచ్ తీసేస్తున్నాం కదా ఐడిలో నుంచి, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా వచ్చింది, ఇలా వచ్చింది. తర్వాత ఏమైంది ఐ వాల్యూ ఇలా వచ్చి తర్వాత ఏమైందమ్మా, ఒక చోట ఏమవుతుందో చూడండి, ఐడి ఐపీహెచ్ రెండు సమానమైనవి అనుకోండి, ఐడి ప్లస్ ఐపీహెచ్ రెండు సమానమైనవి అనుకోండి 0. ఇది తగ్గుకుంటా వచ్చి ఎక్కడో ఒక చోట ఏమవుతుందమ్మా కరెంట్ 0, కరెంట్ ఏమవుతుంది రెండిటికి 0 కరెంట్. ఐ 0 అయింది. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇందాక ఐడి 0 అయినప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐపీహెచ్, ఐడి 0 అయినప్పుడు ఇది పెట్టాం. రెండు వాల్యూస్ తరుక్కుంటూ వచ్చి ఈ యాక్సెస్ ఐ కదమ్మా, ఐ ఏమైంది ఎట్ ఎ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ ఐ బికమ్స్ 0 ఇన్ ఏ సర్క్యూట్, టోటల్ సర్క్యూట్లో ఇది వచ్చింది. ఇది మనకి గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. ఇంకా పెంచుకుంటూ పోతే దట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ ఆర్డినరీ డయోడ్, ఇంకా ఆర్డినరీ డయోడ్ లాగే యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా, ఈ కరెంట్ ఏం చేసింది, ఈ ఫోటో కరెంట్ అనేది ఏం చేసింది, ఆర్డినరీ డయోడ్ కంటే కరెంట్ని కొంత కిందకి షిఫ్ట్ చేసింది. ఈ రివర్స్ కరెంట్ ఉందే, ఈ రివర్స్ కరెంట్నే మనం వాడుకునేది. ఇదేమవుతుంది, రివర్స్ కరెంట్ ఇంటూ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ గివ్స్ వోల్టేజ్. ఈ రెసిస్టెన్స్ని మనం ఈ రీజియన్ని వాడుకుంటాం. ఇదేమంటున్నాం అంటే అమ్మా, ఈ వోల్టేజ్ టోటల్ కరెంట్ 0 అయిన వోల్టేజ్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్, ఓపెన్ విఓసి అంటున్నాం, విఓసి. ఏమ్మా ఇప్పుడు అర్థమైందా, వోల్టేజ్ని పెంచుకుంటా పోతే, ఇక్కడున్న వోల్టేజ్ని పెంచుకుంటా పోతే దాన్ని ఆటోమేటిక్గా వోల్టేజ్ని పెంచుకుంటా పోతే ఎట్ ఎ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ ఐపీహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి,
డయోడ్ కరెంటు ఫోటో జనరేటెడ్ కరెంట్ రెండు సున్నా అయిపోతే దట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్. దీన్ని ఏమన్నాం, ఇదేమో ఆర్డినరీ డయోడ్ లాగా ఉంది కాబట్టి దీన్నేమో డార్క్ కరెంట్ అంటే లైట్కి ఎక్స్పోజ్ చేయనప్పుడు ఉన్న గ్రాఫ్ మనం ప్రాక్టికల్స్లో అన్నిట్లో చూసాం. ఇది డయోడ్ మీకు థర్డ్ పేపర్లో ఉంది, ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజంలో. అప్పుడు డయోడ్ కర్వ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాం. నిన్న క్లాస్లో కూడా మీకు ఒకసారి గుర్తు చేసింది. ఈ కరెంట్ చూడండి, మళ్ళీ ఒక కొత్త గ్రాఫ్ ఉంది. దీన్నే మనం సోలార్ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ సోలార్ సెల్ అని అంటున్నాం. ఈ సోలార్ రేడియేషన్స్ పడటం వల్లనే ఈ గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. రెండో గ్రాఫ్ లైట్ పడకండి అంటే డార్క్ అన్నాం. ఇదేమో సోలార్ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే సోలార్ రేడియేషన్స్ దాని మీద పడినాం. సోలార్ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇది ఐఎస్సి అంటే ఏంటి, మనం ఇదేం లేనప్పుడు ఐఎస్సి. ఇప్పుడు దానికి చూడండి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఏంటి, సోలార్ సెల్కి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఏం చెప్పాను, ఆర్డినరీ పిఎన్ జంక్షన్ ఎలా చూపిస్తాం, డయోడ్ని ఎలా చూపిస్తాం అమ్మా. డయోడ్ సింబల్ తెలుసు కదా మీకు. డయోడ్ సింబల్ ఏంటి, డయోడ్ సింబల్ ఒక యారో మార్క్, ఇది కదా డయోడ్ సింబల్. ఇది డయోడ్ సింబల్. ఈ డయోడ్ సింబల్లో ఇదేంటి, యారో మార్క్ని ఏమనుకున్నాం, పి అనుకున్నాం. దీన్ని ఏమనుకున్నాం, లైన్ని ఎన్ అనుకున్నాం. పి టైప్ మెటీరియల్, ఎన్ టైప్ మెటీరియల్, పిఎన్ జంక్షన్ అనుకున్నాం. అదే ఏం చేసాం ఇక్కడ, ఈ లోడ్ పిఎన్ జంక్షన్ లోడ్ ఇదే కదమ్మా మనం వేస్తుంది. పిఎన్ జంక్షన్ అండ్ లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తే కదా మనకి ఇందాక గ్రాఫ్ వచ్చింది. సో ఇది ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. ఈ లోడ్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమొచ్చింది మనకి, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అంటే ఇది కరెంట్ వచ్చింది, రిజల్టెంట్ కరెంట్ వచ్చింది. డయోడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్. చూడండి డయోడ్ రెసిస్టర్ మళ్ళీ సేమ్ కదా. దానికి అక్రాస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ అయింది, రెండు ఉండడం వల్ల కరెంట్ సోర్స్ని యారో మార్క్ వేసి యాడ్ చేసింది. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వలెంట్. ఎంత సింపుల్ చూడండి, ఎంత సింపుల్ సర్క్యూట్. దీన్ని వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే, ఇది థర్డ్ యూనిట్ అమ్మా, మీకు ఫిఫ్త్ యూనిట్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. థర్డ్ యూనిట్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. థర్డ్ యూనిట్లో ఫిజిక్స్ ఆఫ్ సోలార్ సెల్ అని ఉంది. ఫిజిక్స్ ఆఫ్ సోలార్ సెల్లో ఫిజిక్స్ అంటే ఏంటి, అక్కడ పీ టైప్ మెటీరియల్, ఎన్ టైప్ మెటీరియల్, డయోడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. డయోడ్ ఉంటే డిప్లీషన్ రీజియన్ అంటే అది చెప్పే కదా మీకు, పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఏర్పడుతుంది. ఆ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్లో అటు నుంచి అటు ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ చేయలేవు. దాన్నే డిప్లీషన్ రీజియన్ అంటాము అని చెప్పింది. దానికి సింబల్ సోలార్ సెల్ కూడా పిఎన్ కాబట్టి పిఎన్. దాని మీద లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది. లోడ్ ఉంటే ఒకలాగా కరెంటు, లోడ్ లేకపోతే ఒకలాగా. ఇందాక రెండు కండిషన్స్ చూసారు కదా, ఇక్కడ లోడ్ వేసాం. ఇది మామూలు టెర్మినాలజీ సోలార్ సెల్. దానికి ఈ రెండు ఉండడం వల్ల ఏం ప్రొడ్యూస్ అయింది, లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవగానే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. మనకు కావాల్సిన సోలార్ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఐఎల్ అని రాశాడు. ఐఎల్ అని ఎందుకు రాశాడమ్మా, కరెంట్ డ్యూ టు లైట్. దట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి మైనస్ ఐపిహెచ్. ఐఎల్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి, ఐడి మైనస్ ఐపిహెచ్ అని అర్థం. దీంట్లో ఐడి మైనస్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అంటే ఇదే డయాగ్రామ్. ఇక్కడ వేశారు. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా, ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఈవి బై కేటీ మైనస్ 1. అది డయోడ్ ఈక్వేషన్ కదమ్మా. డయోడ్ ఈక్వేషన్ మామూలు ఆర్డినరీ పిఎన్ జంక్షన్లో డయోడ్ ఈక్వేషన్ని I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఈవి బై కేటీ మైనస్ 1 ఆర్డినరీ డయోడ్ ఈక్వేషన్. అదే ఇక్కడ వేసాడు. I0కి బదులుగా IS సాచురేషన్ కరెంట్ దట్ ఈస్ ISC. సో లైట్ లేనప్పుడు ఏంటి మనకి, ఓన్లీ డయోడ్ నుంచి వచ్చేదే కదా. సో దట్ కరెంట్ ఏంటమ్మా మనకి
I ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కరెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్. ఒకటేమో లైట్ వలన జనరేట్ అయింది, ఒకటి డయోడ్ వలన. రెండు యాడ్ అవ్వడం వలన వచ్చింది. రెండు యాడ్ అవ్వడం వలన ఐడి ఏంటమ్మా మనకి తెలుసుగా, డయోడ్ ఈక్వేషన్. ఐడి బదులు ఇది రాస్తుంది. అండ్ ఐపీహెచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈక్వేషన్లో రాసుకుంటున్నాం. ఐపీహెచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి, ఐడి ఈజ్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్ కరెంట్. ఐడి ఈజ్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఏంటి ఫార్వర్డ్ బయాస్ కరెంట్ అనేది చూడండి అమ్మా. ఫార్వర్డ్ బయాస్ కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనం ఏమన్నా బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేసామా? చేయలా. ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ ఒక చిన్న రెసిస్టర్ని కనెక్ట్ చేయగానే ఈ కరెంట్ వచ్చిందే, లైట్ వలన వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైనాయమ్మా, ఎప్పుడైతే వచ్చి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఫామ్ అయింది. ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఫామ్ అయింది. ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఈ డయోడ్కి ఫార్వర్డ్ బయాస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ డయోడ్కి ఫార్వర్డ్ బయాస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్, ఈ కరెంట్ వలన, ఈ కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఫార్మ్స్ వోల్టేజ్. ఆ వోల్టేజ్ ఈ డయోడ్ బ్యారియర్ ఉందే, ఈ బ్యారియర్కి ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఏమవుతుందమ్మా, యాజ్ ద వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ ఫార్వర్డ్ బ్యారియర్ సైజ్ ఏమవుతుంది, బ్యారియర్ సైజ్ ఆటోమేటికల్లీ డిక్రీజెస్. అదే ఫినామినాని ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తున్నాం. ఇది డయోడ్ ఈక్వేషన్ మీకు ఆల్రెడీ అంత ముందు కూడా వచ్చింది. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐపీహెచ్. ఇప్పుడు వెన్ ఐడి ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ కరెంట్ అండ్ కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రివర్స్ సాచురేషన్, ISO, అది రాసాం. ఓవరాల్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇందాక చూపించే కదమ్మా, డార్క్ కరెంట్ ఒకటి, ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అదే సోలార్ రేడియేషన్స్ పడినప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చిందో ఇందాకే మీకు చెప్పాం. ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ డార్క్ అన్నప్పుడు టోటల్ కరెంట్ ఏమవుతుందమ్మా, IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏమవుతుంది, ఈ ఐపీహెచ్ ఇటు వెళ్ళిపోతుంది. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయోడ్ కరెంట్ అవుతుంది. దెన్ VOC, అక్కడున్న వోల్టేజ్ని ఏమన్నా, ఓపెన్ సర్క్యూట్లో మొత్తం కరెంట్ 0 అయిపోతే దాన్ని ఆ వోల్టేజ్ని ఏమన్నామమ్మా, VOC, ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్. ఆ వోల్టేజ్ని ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్, డయోడ్ ఈక్వేషన్లో VOC అని రాసుకుంటాం. సింపుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ IPH/ISO ఇటు తీసుకొచ్చాను. ఇటు తీసుకొస్తే ఈ టర్మ్ మిగిలింది, -1 నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అందుకనే నియర్లీ ఈక్వల్ టు అనేసాడు. అప్పుడేమైంది, ఏం మిగిలింది, IPH/ISO ఇటు తీసుకొచ్చాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందమ్మా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ VO బై KBT. 1 నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం. ఎక్స్పోనెన్షియల్ టేకింగ్ లాగరిథమ్ బోత్ సైడ్స్ తీసుకుంటే ఏమైంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఎగిరిపోతుంది. ఈ VOC డివైడెడ్ బై KBT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ln log IPH/ISC. దీనిలో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, VOC. ఈ VOCని ఇటు నుంచి ఇటు తీసుకెళ్దాం. అప్పుడేమవుతుందమ్మా, VOC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, KBT బై E ln IPH/ISO. ఇది VOCకి ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది VOCకి ఎక్స్ప్రెషన్ అమ్మా. ISO Ne²τ/m, అది మీకు అంత తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి డార్క్ కరెంట్ చూడండి, ఇందాకేసిన గ్రాఫ్ కంటే ఎందుకు వచ్చింది, ఇది ఎందుకు కిందకి జరిగింది, డార్క్ కరెంట్ ఇది ఎందుకు కిందకి వచ్చింది చెప్పే కదా,
ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పాం, ఐడి మైనస్ ఐపిహెచ్, ఐడి మైనస్ ఐపిహెచ్. ఈ పిహెచ్ ఫోటో కరెంట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో ఐ వాల్యూ ఏమైందమ్మా, తగ్గిపోయింది కదా, తగ్గిపోయింది కాబట్టి అది కిందకు వచ్చింది, తగ్గిపోయింది కాబట్టి కిందకు వచ్చింది. ఇదమ్మా ఈక్వేషన్. అందుకనే గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. దీన్ని ఏమన్నాం, వేర్ ద టోటల్ కరెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆ వోల్టేజ్ని విఓసి అన్న. విఓసి మేడం మాకు గ్రాఫ్ ఎప్పుడు చూసినా కానీ సోలార్ సెల్ గ్రాఫ్ అనగానే మనకి ఈ పేపర్లో, జనరల్ పేపర్లో సోలార్ సెల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి. ఏమొస్తుంది మేడం, ఇది ఐఏసి ఇలా కదా మేడం గ్రాఫ్ ఉండేది, దీనికి కరెక్ట్గా రివర్స్ ఉంది. దీన్ని ఏమన్నాం, ఇక్కడ కూడా విఓసి అన్నాం. ఇక్కడ ఏమన్నారు, మ్యాక్సిమం పవర్ పాయింట్ ఐఎం ఇంటూ విఎం వేస్తే మ్యాక్సిమం పవర్ అనేది వస్తుంది, ఐఎం ఇంటూ విఎం. ఏం లేదు, దీన్ని మైనస్ని ఆపోజిట్గా వేసుకున్నాం, ఐఎస్సి దీన్ని నెగిటివ్ యాక్సెస్గా తీసుకొని ఐఎస్సి దీనికే గ్రాఫ్ కొంచెం నెగిటివ్ వాల్యూస్ని పాజిటివ్గా గీస్తే గ్రాఫ్ ఇదే కదమ్మా వచ్చేది. అందుకనే దీన్ని మనం ఈ గ్రాఫ్ని ఇలా ఫిజిక్స్ బిహైండ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇలా చూపించాం. మామూలుగా జనరల్గా ఇలా చూపిస్తాం. దిస్ కరెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐఎస్సి, షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. అండ్ ఈ వోల్టేజ్ని ఏమన్నా ఎక్కడైతే కరెంట్ 0 అవుతుందో ఆ వోల్టేజ్ని విఓసి అని. ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమం పవర్, ఇక్కడ కరెంట్ 0, పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మనకి, పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ I²R, లేకపోతే వి ఇంటూ ఐ. ఎక్కడుంది మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్, ఎక్కడుందమ్మా, మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ISC/√2 వేసి ఒక పర్పెండిక్యులర్, అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూకి ఎప్పుడు మనం మ్యాక్సిమం వాల్యూ రావాలంటే ఇక్కడ ISC/√2 ఎందుకేసాం, RMS వాల్యూస్ కోసం. ఇక్కడ IM/√2 వేసి మ్యాక్సిమం వాల్యూ/√2 అంటే హాఫ్ పవర్ పాయింట్. ఇక్కడ IM/√2 వేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, V is equal to IR and I. This is I²R. ఫార్ములా ఏమైంది, P is equal to I²R. IM/√2 అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ/√2 వేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, మ్యాక్సిమం వాల్యూ బై IM/√2 వేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, IM/√2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ R. IM/√2 ఏమైందమ్మా మనకి, అది IM/R ఇంటూ 2 అంటే పవర్ ఏమైంది, సగానికి పడిపోయింది. అందుకనే ఈ పాయింట్ని ఏమంటామంటే హాఫ్ పవర్ పాయింట్ అంటాం, హాఫ్ పవర్ పాయింట్. కానీ ఇదే మ్యాక్సిమం పవర్ పాయింట్ కూడా. ఇంకా ఎక్కడ చూసుకున్నా ఇక్కడేమో వోల్టేజ్ 0, కరెంట్ మ్యాక్సిమం ఉంది, వోల్టేజ్ 0. ఇక్కడేమో వోల్టేజ్ మ్యాక్సిమం ఉంది, కరెంట్ 0. ఇక్కడే మనకి మ్యాక్సిమం పవర్ వస్తుంది. దీన్నే మ్యాక్సిమం పవర్ పాయింట్ అని అంటాం. సో గ్రాఫ్ ఇలా ఇన్సైడ్ ఉన్న థీరీనేమో ఇది, కానీ గ్రాఫ్ వేసేటప్పుడు మనం సోలార్ సెల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని 5 మార్క్స్ కనుక అడిగితే ఇలాగేసి దీన్ని హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ అని IM ఇంటూ IM, ఇదేమో IM అని, ఇదేమో విఎం అని చూపిస్తాం. ఇది ఇన్సైడ్ మనల్ని ఏమన్నాడు, ఫిజిక్స్ ఆఫ్ సోలార్ సెల్స్ అంటే ఫిజిక్స్ సూత్రాలు ఇమిడి ఉన్నది ఏంటి అంటే ఇది వేస్తున్నాం. దీంట్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవి. పవర్ వచ్చేసరికి IM ఇంటూ విఎం, ఇదిగోండము IM ఇంటూ విఎం. దీన్ని డిఫరెన్సియేషన్ V ఇంటూ I వేసాం, డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే VM ఇంటూ IM వచ్చింది. VM ఇంటూ IM ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు VOC, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు VOC ఉంటుంది. ఇది మనం ఫిజిక్స్ ఆఫ్ సోలార్ సెల్స్. ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ చూడండి అమ్మా, ఒక్కసారి మీరు వేయాల్సింది. ఎగ్జామ్లో అడిగేది ఏం అడుగుతున్నాడంటే, ఎగ్జామ్లో అడిగేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ సోలార్ సెల్ అండ్ రిప్రజెంట్స్ ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అని. ఏం చెప్పాను మీకు,
సోలార్ సెల్ అనేది ఆర్డినరీ పిఎన్ డయోడ్ అని చెప్పాం. పిఎన్ డయోడ్ వేస్తారు. లోడ్ ఉంది. లోడ్ ఉంటేనే కదా I=ID - IL వచ్చింది మనకి. సో IPH వచ్చింది. ఇది వేస్తాం. లైట్ రేడియేషన్స్